дуруд шунавандагони азиз, шарҳи охирин таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри навбатии барномаи иттилоотии хабар мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир мешунавед. Имрӯз 19 марти 2020 сол. сар аз 20 март сокинони Тоҷикистон метавонанд дар масҷидҳои Тоҷикистон намозҳои ҷамомат хонанд. Дар ин бора Афшин Муқим, сухангӯи Кумитаи дини ҷумҳурӣ, дар саҳифаи фейсбукиаш хабар додааст. Пас аз безараргардонии масҷидҳо дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон намозгузорон метавонанд аз пагоҳ дубора дар масҷидҳо намози ҷамоат бихонанд. Мо аз сокинон даъват мекунем ки ҳангоми намозгузорӣ қоидаҳои гигиениро ҳатман риоя кунанд, оварда шудааст дар хабар. Хотиррасон мекунем ки Шӯрои уламои Тоҷикистон рӯзи 4 март ба сокинони Тоҷикистон тавсия дода буд ки ба хотири ҷилавгирӣ аз густариши коронавирус аз намозҳои муштарак дар масҷидҳо худдорӣ кунанд. Дар ин тасмими Шӯрои уламо танҳо хондани намози ҷаноза истисно шуда буд. яке аз бузургтарин ширкатҳои орбарории Тоҷикистон Фаровон 1 овозаҳои коҳиши воридоти гандум ва истеҳсоли ками ордро дар кишвар рад мекунад. дар Тоҷикистон гандуми кофӣ аст ва ҳеҷ гуна сабаб барои нигаронӣ вуҷуд надорад. ҳама корҳо тибқи тартиби муқаррарӣ ва ба таври маъмулӣ иҷро карда мешаванд. таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти зарурӣ таҳти назорати қатъии ҳукумати кишвар қарор дорад ва мақомоти давлатӣ барои дастгирии ин бахш тамоми кӯшишҳоро ба харҷ медиҳанд. хабар медиҳад Азия Плюс бо истинод ба дафтари матбуотии ширкати мазкур. қобили зикр аст ки вобаста ба ошкор шудани чанд ҳолати гирифтории коронавирус дар ҷумҳуриҳои ҳамсоя Қирғизистон ва Ӯзбекистон 16 марти соли ҷорӣ марз бо кишварҳои ҳамсоя баста шуд. Тоҷикистон молҳои муҳим чун сӯзишворӣ ва гандумро тавассути роҳи оҳан ворид ва содир мекунад. ин қитъаи роҳи боркашонӣ фаъол аст. корхонаи воҳидии давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон низ қаблан гузориш дода буд ки хадамоти роҳи оҳани боркаш ба таври муқаррарӣ фаъолият карда истодааст. баъдан Кумитаи давлатии гумрукии Ӯзбекистон тасдиқ кард ки таҳвили тиҷорати хориҷӣ ва транзити молҳо тавассути қаламрави он кишвар боздошта нахоҳад шуд. мавзӯи дигар, имрӯз палатаи болоии парлумони Тоҷикистон қарори ҳукумати ҷумҳуриро дастгирӣ кард ки тибқи он заминҳои як қатор ҷамоатҳои ноҳияи Рӯдакӣ ба тавозуни Душанбе пойтахти Тоҷикистон дода мешаванд. ҳиссаи умумии ҳудудҳои ҷамоати Чимтепа 2770 асад 34 гектар, ҷамоати деҳоти Сарикиштӣ 1687 асад 64 гектар, ҷамоати деҳоти Русия 1305 асад 53 гектар ва ҷамоати деҳоти Гулистон 919 асад 12 гектар ба ҳудуди марзиву маъмурии шаҳри Душанбе дохил карда шуданд. сенатор ё худ узви Маҷлиси миллӣ Муҳаммад Юсуф Имомзода имрӯз дар ҷаласаи парлумони болоии Тоҷикистон ҳамчунин илова намудааст ки қаламрави пойтахт ҳоло аз ҳисоби ҷамоати Чортепа 497 асад 36 гектар, Чорякорон 477 асад 26 гектар ва аз ҳисоби ҷамоати деҳоти Навобод 2 гектар зиёд карда шудааст ки дар умум 7559 асад 25 гектарро дар бар мегирад. ҳоло масоҳати умумии Душанбе 20318 асад 25 гектарро ташкил дод ки ин шумора то 1 январи соли 2018 ҳудуди 12659 гектарро фаро мегирифт. дар қарори ҳукумати Тоҷикистон дар бораи нақшаи генералии шаҳри Душанбе ки соли 2017 қабул гардидааст, оварда шудааст ки қаламрави Душанбе то соли 2025 18000 гектар, то соли 2040 аз 25000 гектар то 30000 гектар замин аз ҳисоби ноҳияҳои гирду атрофи он васеъ карда мешавад. дар Италия шумораи бештари маргҳо аз сирояти коронавируси COVID-19 дар як рӯз ба қайд гирифта шудааст. рӯзи 18 март шумораи фавтидагон дар ин кишвар ба 475 нафар расид. дар Италия зиёда аз 35000 нафар ба коронавирус сироят ёфтаанд ки зиёда аз 4000 нафарашон шифо ёфтаанд.
ایتالیا کشوری است که پس از چین از کرونا بیشتر از همه ضرر دیده است. تا 18 مارس سال روان شماره آدمان گرفتاری کرونا در سراسر جهان در بیش از 150 کشور از 200,000 نفر گذشت. زیاده 8,000 نفر جان دادند. در معلومات نامه سازمان عمومی جهانی تندرستی قید شده است که اکثریت کل سرایت‌ها تقریبا 80% در اروپا و آسیای شرقی می باشد. رهبر سازمان عمومی جهانی تندرستی ادخان تدروس جبروس گفته است که متخصصان آزمایش یکمین واکسن های نوی کرونا ویروس را آغاز کردند. آزمایش اولین واکسن پس از 60 روز از سنجش پی در پی ژنتیکی کرونا ویروس آغاز یافت. این یک دستاورد بی‌بهاست، گفته است ادخان تدروس جبروس روز چهارشنبه در نشست خبری در ژنو. شرح خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما از رادیو موجیر شنیده استودید. 3.5 میلیون نقاب‌های طبی در 3 روز اخیر در قرقیزستان فروخته شده است که این حالت مقامات قرقیز را در حیرت گذاشته است. حالا باشد با زیاد شدن طلبات مقامات قرقیزستان به استیصال 70,000 عدد نقاب‌های طبی در یک روز شروع کردند. در این باره در جلسه پارلمان این کشور سروزیر قرقیزستان محمد قلی ابیلغزیف خبر داده است. همچنین سروزیر قرقیزستان قید داشته است که نفران منفعت‌خواه به خاطر رشد تجارت و فکر بودجه شخصی خویش 1.5 میلیون دلار نقاب‌های طبی را می‌خواستند به خارج برآورند، اما مقامات قدرتی مانع چنین برخورد شخصانی منفعت‌خواه شدند. همچنین در این سمت مقامات حفظی حقوق کار را جانب نموده از تکراری چنین حادثه‌ها جلوگیری می‌کنند. پس از پیدا شدن معلومات درباره پنجشنبه سرایت کرونا ویروس در قرقیزستان، طلبات به نقاب‌های طبی یک باره افزوده است. اولین بیمار گرفتاری کرونا ویروس در مسکو وفات کرد. قید کرده می شود که نفر فوتیده از کرونا ویروس زن بوده 79 سال داشته است. خبر داده می شود که زن بیمار روز 13 مارس به بیمارخانه بستری کرده شده. بعد معلوم گردیدن علامت‌های گرفتاری کرونا ویروس او را سپس به بیمارخانه کسلی‌های سرایتی رقم 2 مسکو فرستادند. گفته می شود که طبیبان در بیمارخانه سرایتی زن بیمار را از دیگر بیماران جدا نگاه داشته طبیبت را آغاز کردند، اما نارسایی نفسکشی شدت گرفته و او وفات می کند. حالا دایره شخصانی که با بیمار مستقیما تماس داشتند معین کرده شده، آنها تحت کرانتین قرار می گیرند. طبق معلومات آخرین کرونا ویروس در 176 کشور فرا گرفته است که قریب زیاده از 220,000 نفر آدمان به این اپیدمی گرفتار شدند. از مشکلاتی که در نتیجه کرونا ویروس به وجود آمده است، در یک روز اخیر 700 نفر جان خود را از دست دادند. شماره عمومی قربانیان به 8,000 نفر رسیده است. 85,000 نفر توانستند که شفا یابند. در سال 2019 کشورهای عضو ناتو یا خود پیمان امنیت اتلانتیک شمالی در سرمایه گذاری به مدافع پیشرفت خراجات مدافعی کشورهای ناتو در واقع 4.6% افزایش یافته است. ابراز داشته است دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در موضوع خود اوید نتیجه های سالانه پیمان امنیت دسته جمعی در این پیمان. دستگیری قوی ناتو در کشورهای اتفاق از آن شهادت می‌دهد که ما وظیفه‌های خود را اجرا کرده ایستاده‌ایم. در سال 2019 ما در سرمایه گذاری در ساحه مدافعت به پیشرفت نائل گردیدیم، گفته است ینس استولتنبرگ. قید گردیده است که در سال 2019 سازمان مذکور اوید به نقش ناتو در بین 29 کشور اتفاقچی تحقیقات گذرانید که تقریباً 29,000 پاسخگویندگان در آن شرکت کردند. 81% اهالی کشورهای عضو ناتو همکاری‌های نظامی بین آمریکای شمالی و اروپا را مهم شمارند. قبلا پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ بارها اعضای ائتلاف امنیت اتلانتیک شمالی یا خود ناتو را برای خراجات ناکفایه در مدافع دسته جمعی تنقید کرده بود. رهبر آمریکا از کشورهای اتفاقچی دعوت کرد که نقش خراجات را تا 2% مجموع محصولات داخلی کشورهایشان بالا برآورند.
شنوندگان عزیز، توجه به اعلان شام جمعه 20 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو در استودیو مرکزی رادیوی موجر بخش مستقیم برنامه حقوق شما با اشتراک حقوق شناسان ساحه موجر را دایر می‌گردد. شما می توانید سوال‌های خود را وابسته به حالت گرفتن منزل اقامتی، طبق طلبات قانونگذاری مهنت به کار درآمدن و از کار خارج گشتن، به رسمیت ضروری حجت‌ها، گرفتن مزد مهنت از کارفرما و یا کاردهنده، حمایت خود در مقامات سودی، مناسبت با پلیس هنگام واخوردن و یا مراجعت و گذشتن خط سرحد دولتی به رادیوی موجر طریق SMS پیامک در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، ایمو، کانتاکت و در واتساپ با شماره 8965 151 014 8967 111 5646 سال خود را بفرستید و یا در جریان برنامه که با پخش مستقیم دایر می‌گردد زنگ زده و سوال‌های خود جواب‌های مشخص گیرید. فراموش نکنید پخش مستقیم برنامه حقوق شما شام جمعه 20 مارس ساعت 18:30 به وقت مسکو از استودیو مرکزی رادیوی موجر مستقیما شروع می‌گردد. نشر این ساعته برنامه اطلاعاتی خبر را مستقیما شنیدید. برنامه‌های دیگری رادیوی موجر ادامه دارند.